taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Diberikan kita keberkahan hidup dunia dan akhirah, dijauhkan dari segala bala, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan diberkati kehidupan kita dan tidak kita mati melainkan dalam husnul khatimah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa sallallahu ala aba'i min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Summa sadatina Abu Bakar Umar summa Ali wa Fatimah radhiyallahu نعم الحسن والحسين العبد جعفر صادق مشاركة سيدنا علي ورد نجد المهاجر لله أما بيسا وقدم محمد بن علي بعلي وسلم الشافعي شعاني وصالح القراني وسيدنا بن عطاء الله وسلم ماشي وهر متمنى بن المولد القدر علي وسلم بقبل الله لا بسكنا وصولها عن فراش من الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم من الدنيا آخرة ثم إلى سيدنا قطب المعنى والسلطان الأكابر شافعي محمد الله ولا بن عطاء ويسير وبكر ومنهم سيدنا بن وابد جعفر بن حمد بن جابر أحمد القاري وعن سيدنا حسن زين عبد الله بن محمد علي بن جابر العيدة ومن علي بن محمد بن علي بن جابر العيدة حبيب محمد بن علي بن العيدة ولم يسافر وأوصولهم وفرشهم من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار الدنيا الآخرة ثم يرسلنا بخير الشبكة بن سالم حجب سيدنا الله عليه وسلم وسيدنا قطب الأنفان الله في بلا بارة الشرق والبلاد والحلة في البارسين خطب الوجوب أبي علي محمد أقدم من إبراهيم رضي الله عنه الله بيعمل شيئا بني قطبان إن أحمد من مضار سيدنا عبد الرحمن الله بالبقية الله ابن مشاب من مشاب من شام من مشاد وسام من شاط من كبل من على الملك أين حبنا عشيد الله عليك من حفيظ على حفيظ ذكر هذا الشيء يجيب الجلال وعطى الحاشي إن أهل إنسان وجبني ومولى عاشق لنا حبيع من حفيظ إلو من ما عبد الله الحافي أولاد حبيع محمد عبد الله بعد بقالب وعلينا أن أبي عنج من الولاية أحمد بن أبي الحافي أزينا حبيب أهل ما يشبه دعنا ذكرني في شيء الله إن محمد بن ضال حدد المهم ذات سمع من موضع الطهارة نحن بقلب عمان موضع الحدد ثم نزل حدد سيدنا حبيب محمد بن العطب زي محمد بن سيدنا حسن سيدنا محمد سليم محمد جندا شبل عبارة كما شاء بالقدر من الآخرة ثم إلى ولينا وليكم أمة ورحمة رمضان ثم إلى الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رحمة الله من الصلاة والسلام دائما بدوام كله فقه من نبينا حمزة مسلم الحياة المكرمين. اللهم دمنا من العافية اللهم من قلوبنا بأنواع معرفة واقدر من عبدك الصالحين سنرات ومن ذكرك سنفتح والمنور سوء جسد ورغبة النزل. اللهم تكلم من الشرف صفية وحافظ يا رحمن الراحمين يا فتح يعني افتح المقربين فتح المقربين وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم. يا ربي بالمصطفى
لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولم يضيق رسول الله جاءك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جدك الظليا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في غفرانك الأمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا الرحمة رب حل يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وارزق بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وذل الذنوب بصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما رن عن أذابات البنر أصاب وأضرب العيش هذه العيش بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضى وقرب وصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Rabbi syrah li sadri wa yassir amri uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Buku surat 109. Kita ambil daripada bawah sikit. Ini di sinilah dikatakan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Di sinilah dikatakan bahawasanya anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sedang mereka belum mencapai usia baligh akil dibenarkan untuk memberi minum kepada ibu bapa mereka. Anak-anak ini akan menyelit di antara orang ramai dengan membawa minuman untuk ibu bapa mereka. Sedang manusia pada ketika itu sangat dahaga dan tidak dapat disifatkan. Lantaran itu ada setengah-setengah orang saleh yang sudah bertekad tidak mau berkahwin lalu bermimpi melihat keadaan yang sangat mengharukan pada hari kiamat ketika mereka sekalian manusia sekian sedang dahaga kehausan tidak tertahan lagi. Kemudian mereka melihat sekumpulan anak-anak kecil yang sedang berkeliaran dengan bekas-bekas yang penuh air minuman, yang penuh air dengan memberi minuman kepada seorang dan membiarkan yang lain. Maka mereka pun meminta supaya diberi minum. Lalu anak itu menjawab, kami hanya memberi minum kepada ibu bapa kami sahaja. Di sini Tuan Pengarang mengingatkan kepada kita lagi, di hari Yaumul Qiyamah itu apabila manusia berhimpun di pahala mahsyar dalam keadaan yang sungguh dahaga sekali, yang sungguh derhaka sekali, yang tak boleh disifatkan kehadagaan itu. Jadi masing-masing mengharapkan minuman air. Kalau yang ada amal saleh, alhamdulillah. Yang amal saleh, yang baik, alhamdulillah, insya-Allah membantu mereka. Dan begitu juga Allah memberi peluang ketika itu bagi anak-anak kita orang muslimin atau orang Islam yang meninggal waktu kecil, yang belum balik. Jadi bila kita ada anak kecil Islam yang meninggal belum balik, jangan kita memohon, Allah ini anak kecil tak sambung zuriat, Allah ini anak kecil saya cinta, Allah ambilkan. Tidak, jangan memohon, kerana ada bahagian ni di Yaumul Qiyamah lagi yang mana mereka akan membantu ibu bapa mereka dalam keadaan mereka sedang dahaga kehausan di pada mahsyar. Mereka lah anak-anak ini yang akan membawakan air untuk ibu-ibu bapa mereka, untuk ibu-ibu kamu. Jadi jangan kita merungut, jangan kita rasakan kekesalan dan sebagainya. Itu adalah bahagian kita, bahagian kita yang Allah beri dunia ujian. Jadi tapi janganlah pula anak-anak yang kita aniayai, yang kita pukul, yang kita bantai, yang kita bunuh dan sebagainya. Ini tak berguna. Ada anak tapi kita mengikut perasaan menganiayai, mana ada dalam Islam. Bila kamu punya anak, walau keadaan anak pun sekalipun dijadikan oleh Allah SWT sakit atau sebagainya, maka kamu terima dengan redha. Jangan kamu urut. Ini ujian Allah SWT kepada kamu. Tetapi hari ini kebanyakan orang berkahwin untuk keistimewaan, bersuka-sukaria, tak mau dapat anak yang kalau diberikan anak itu kecacatan atau sebagainya berumah. Dan bila menyebabkan nafsu mereka tergoda dengan keadaan yang tak menyenangkan, lalu mengambil tindakan-tindakan yang luar daripada akal, luar daripada kejahatan manusia, luar daripada tabi'i manusia, yang mana mereka telah mengikut tabi'i binatang. Bahkan binatang lebih berakal, bahkan lebih baik daripada mereka kecil itu. Kenapa? Walaupun binatang tidak punya akal, tetapi binatang punya sifat kasih sayang pada anaknya. Manusia diberi akal tapi tidak punya sifat kasih sayang pada anaknya. Bahkan sanggup menganiayai, sanggup membunuh dan sebagainya. Ini terjadi. Ini yang Nabi siapkan. Maka Nabi mengatakan, ma la yarham wa la yarham. Hati yang tidak ada rahmat kasih sayang, maka Allah tak ada kasih sayang pada mereka. Berkata, bila tak ada kasih sayang apa? Di dunia kamu akan dapat bencana, apalagi di akhirat nanti. Dunia kamu akan terima hukuman, di dunia akan kamu terima bencana, mendapatkan kafarah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana di akhirat nanti. Jadi ini, jadi itu kita punya anak, walau keadaan begitu juga jaga ibu. Walau ibu itu cacat bagaimana, semasa dia hidup dia tak cacat, tak sakit, dia menjaga kamu dengan bagaimana. Hargai.
Jangan kamu anyai, oh tadi bulan juga saya pun tak ada masa hantar ibu ke rumah orang-orang tua. Di mana khidmah kamu? Di mana khidmah kamu dengan orang tuamu? Sedangkan orang tuamu waktu kamu kecil, cacat dan sebagainya, tak pernah nak menghantar ke rumah-rumah yang lain. Bahkan dipelihara kamu dengan baik, dijaga kamu dengan baik. Sampai mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak ini sembuh, baik, jadi orang yang sehat. Dan kalau tetap Allah kurniakan begitu, mereka tidak berputus asa. Mereka menjaga sampai akhir hayat mereka. Ini kasih sayang. Tapi anak bila lihat orang tuanya sakit, oh ini dah keadaannya menyusahkan, oh tak payahlah anak berlama-lama. Susah hantar orang tua. Kalau tak dapat hantar orang tua-tua, oh dia hedik, dia hamas. Sampai ibu itu menitiskan air mata. Ingat, menitiskan air mata orang tua bagaimana kamu dibalas oleh Allah Ta'ala. 3 air mata yang menitiskan air matanya, doanya mustajab. Air mata ibu, air mata orang yang dizalimi, dan air mata yang orang bertobat kepada Allah Muhammad dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kamu mencarikan orang, jangan kamu membuatkan air mata ibumu atau air mata ibu bapamu menitis. Jangan sampai. Jaga baik-baik. Jadi di sini Tuhan Pengarang mengingatkan kita kepada anak. Kepada anak yang kecil yang meninggal dunia akan membawa pahala dia. Jika anak itu anak yang benar. Anak yang benar bagaimana? Anak yang lahir menuruti cara Islam, yang nikahnya sah dan sebagainya. Ada yang dilahirkan bukan dengan benar. Sebelum pernikahan sudah melahirkan. Banyak perkara yang terjadi. Maka itu kalau dia mati, dia juga akan diberi Allah Ta'ala. Kalau umurnya belum balik mati, dia Allah berikan juga kepada dia untuk memberi syafaat atau memberikan air-air kepada ibunya yang sedang derhaka, yang sedang dahaga di padang mahsyar. Tetapi air-air yang diciduk oleh anak ini diberikan oleh malaikat batil atau gayung, yang mana gayung itu bocor. Tak sedar bila sampai ke tempat ibu bapanya, air itu telah kering dan tak ada setitis pun menitiskan untuk ibu bapanya mendapat minum. Ini. Jadi hati-hati dalam kehidupan. Jangan kita melahirkan baka-baka yang bukan harus. Jangan kita melahirkan bahan. Kawal diri kita, kawal anak-anak kita jangan baik. Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang menderhaka kepada Allah menjadi penyesalan nanti di yaumil qiyamah. Menjadi penyesalan yang ternyata di yaumil qiyamah. Ini dia. Jadi ingat, jaga baik-baik adab-adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana anak-anak yang lahir tadi yang belum balik akan diberikan Allah kebenaran untuk mengambil cedok dari telaga Nabi Kausar Nabi SAW untuk diberi minum kepada ibu bapanya. Ini kita peluang kita. Maka kalau ada anak yang kecil yang tidak meninggal, jangan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana itu akan menjadikan satu daripada bahagian keampunan, pertolongan Allah kepada kita besok di yaumil qiyamah. Bagaimana Imam Malik ibn Dinar, beliau mempunyai anak yang sangat disayangi. Tapi Imam Malik ibn Dinar ini waktu itu sebelum bertaubat, beliau ini membeli wanita dengan dinar, uang-uangnya, memberi manusia minuman-minuman dengan uangnya. Sebab itu digelarkan Malik bin Dinar. Mewah uangnya, maka dia belanjakan kepada berjalan-jalan. Maka satu masa Allah menarik anaknya yang disayangi, yang kecil ni meninggal. Menangis Imam Malik bin Dinar kerana anak yang paling disayang kecil ni meninggal dunia. Maka beliau semenung kerana terlalu sayangkan anaknya. Dan waktu itu beliau masih lagi dalam keadaan lawa, berhayat. Satu malam beliau bermimpi kiamat telah bangun. Kiamat telah bangun. Maka Imam Malik bin Dinar ni bangkit dari kiamat, memohon ke
keampunan Allah. Mohon melihat anaknya. Dalam mimpinya melihat anaknya. Dikejar anaknya, bangun. Tapi beliau tertunduk, jatuh dan sebagainya. Tak kuat. Ada orang yang nak menolongnya tapi tak bangun. Tak boleh bangun. Beliau tak berdaya. Beliau cuba mengejar anaknya. Kejar anaknya dalam mimpi itu. Maka kejar. Minta bantuan, tak ada bantuan yang mana. Beliau coba. Sampailah perjalanan yang cukup jauh untuk bertemu dan dapat satu tempat di hujung, anaknya di situ. Kemudian beliau nak masuk dengan dihalang dan masuk bertemu dengannya. Ditanya dengan yang penghalang itu, kenapa kau tak membenarkan aku masuk bertemu dengan anakku yang selama ini aku rindu? Kau siapa yang menghalangku? Ditanya oleh Imam Malik, siapakah kau yang menghalangku untuk bertemu dengan aku? Ialah amalanmu yang menegahmu dari untuk bertemu dengan anakmu. Aku adalah amalanmu sendiri yang menyebabkan kau tak belah bertemu dengan anakmu. Mendengar dalam mimpi itu, Imam Malik tersedar. Menangis dalam mimpi itu sampai terjaga dan mohon kepada Allah taubat. Mohon kepada Allah taubat. Jadi ini ya, jadi situlah jadi dia Imam Malik bin Dinar ini bertaubat dan kembali kepada Allah kerana berkah dari anak kecil yang dicintai, yang ditunjukkan Allah dalam mimpinya, maka dia kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala dan menjadi orang yang saleh. Ini dia. Jadi inilah keadaan dia. Jadi begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meninggal anaknya Sayyidina Ibrahim. Nabi menangis sahabat dan kebetulan itu berlaku pula bulan gerhana dan sebagainya. Nabi berkata bukan kerana itu berlakunya bulan gerhana, bukan kerana sebab sesuatu itu. Nabi menangis Sayyidina Ibrahim kerana sebab kasih sayang. Sebab kasih sayang sahaja. Antara ayah dengan anak berpisah, itu sahaja. Ya. Boleh menangis. Rasulullah menangis atas kebenaran Sayyidina Ibrahim. Tapi atas sifat manusia biasa. Kerana berpisah dengan kasih. Tidak boleh menangis kalau ayah kita, anak kita, orang tua kita yang suami kita yang meninggal, kita mati dengan menangis dengan merungut. Ini haram. Oh ya Abah, kalau dah pergi siapa lagi bantu kami? Selama ayah tak ada. Siapa yang menjamin rezekimu? Siapa yang menjamin penghidupan? Siapa yang berpanjangkan umur kamu? Allah. Kenapa kamu nangis? Ada perpisahan tapi bukan berungut. Siapa yang akan tengok saya? Siapa yang akan perhatikan saya? Saya ini, saya tak ada ini tadi. Kamu ada Allah. Cukup. Serah pada Allah, bukan serah pada manusia. Kamu serah manusia akan hancur. Akan hancur kerana manusia tak ada apa-apa. Masing-masing memberikan dia. Mementingkan diri sendiri. Hatta adik-beradik sekarang kok bila meninggal orang tua, kadang-kadang berkelahi kerana merebut harta dan sebagainya. Apa besar? Diri menghadap hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka kata Tuan mengarang lagi, kita sambung sikit. Pada keesokan harinya, apabila para soleh yang terkenang akan mimpinya, semalam mereka pun mengubah tekad. Yang pertama, lalu mencari pasangan mereka untuk berkahwin dengan harapan agar Allah Ta'ala menggunakan mereka anak yang meninggal dunia pada masa kecilnya, supaya mereka dapat menjadi anak-anak kecil yang memberi mereka pada hari kiamat ketika dalam keadaan yang genting itu. Kami mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kami belas kasihan dan keselamatan dari keadaan itu dengan rahmat dan kelebihannya. Amin. Di sini orang saleh yang dulu tak nak berkahwin akhirnya berkahwin. Kerana mengharapkan jika ada lahir bayinya, walau baik lelaki atau perempuan yang meninggal kecil, diharapkan akan membantu mereka dalam memberikan mereka dalam keadaan yang haus dahaga di mahsyar, memberikan mereka minuman. Jadi ada anak lelaki kita, anak perempuan kita yang tak mau kahwin, mungkinlah berikan mereka, pasangkan dengan mereka. Kerana dengan berkahwin, sekarang saya nak kahwin susah lah. Belanja mahal jodoh.
Orang tua yang nak punya anak perempuan pun nak kahwinkan anak, jangan jual anak. Antaranya begini, ini meniaga anak ke apa? Itu sebab kata meniaga orang lebih baik daripada meniaga unta. Jadi jangan. Asal kita punya anak yang boleh mendapatkan suami yang soleh, lepaskan. Bukan minta digendang, bukan minta dibangga-banggakan. Oh, minta kerangian, majlis yang besar-besaran, campur dengan syubhan buat apa? Campur dengan majlis yang haram buat apa? Apa faedahnya? Apa berkahnya? Apa doanya? Yang penting kita jangan lari daripada nilai-nilai keislaman yang mana diajar oleh Rasulullah SAW, diajar oleh para salihin. Ini dia anak. Kerana salah satu daripada orang yang boleh menolong ibu bapa ini apabila mereka mempunyai satu anak perempuan yang dijaga dengan baik, kemudian diberikan kenikahan dengan nikahkan dengan orang yang saleh, melepaskan dia daripada api neraka. Kita punya anak. Ada orang yang baik membina. Jangan taruh harga, bukan niaga. Jangan. Yang penting tanggungjawab kita telah berpindah. Dan orang yang memegang tanggungjawab, orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang Allah yang dipercayai boleh memegang tanggungjawab. Cukup, alhamdulillah. Ada mampu buat sedikit untuk kedua Islam, beritahu orang. Bukan dengan campuran maksiat, bergaulan dan sebagainya. Ini kita ingat. Kita minta doa supaya zuriatnya yang saleh. Tapi perbuatan kita bercampur kaul bagaimana? Ini ingat baik-baik. Mohon kepada Allah. Jadi ada anak kita yang baik, perempuan ini minta orang yang. Begitu juga anak laki-laki yang belum berkahwin, ingatkan mereka carilah jodoh yang baik. Kalau mereka seperti Imam Nawawi, oh saya tak berkahwin tapi saya nak amal ibadah. Kerana Imam Nawawi tidak berkahwin, tidak menikah kerana beliau jalan untuk mencari hadis. Sebab mencari ilmu hadis, dan tidak ada masa waktu untuk memikirkan pernikahan. Boleh. Sudah. Nanti ada yang ditunggu di syurga. Tapi anak kita bukan Imam Nawawi. Mudah-mudahan menjadi Imam Nawawi, kita bermerikanya. Tapi dia manusia biasa. Apalagi di kalangan wanita-wanita hari ini. Kami punya jawatan, tak perlu berkahwin. Mana lelaki yang kami ingin undang. Tengok dalam TikTok, tengok dalam ini. Tengok. Ini terjadi maksiat sekarang. Bagaimana? Tanpa sukatan, tanpa batasan. Buat apa kahwin? Nanti punya anak beban sana sini. Kalau kamu dah tua, berak, dah mendadak bangun air kecil bergandung sini, siapa yang nak membersihkan? Tak ada orang yang kamu pun lari. Itu pun anak pun kalau tak didik dengan soleh pun lari juga. Jadi bagaimana? Bagaimana? Jadikan, berikan mereka supaya anak-anak kita dapatkan jodoh yang baik. Berikan, ajar mereka pilihan yang terbaik, bukan cantik. Ingatkan kata Nabi SAW, bukan kamu nikahi kerana kecantikan, tapi nikahi wanita itu kerana agamanya dahulu, baru datang keturunannya, baru datang pada kecantikannya, baru datang pada harta bendanya. Cantik berapa lama? Masuk umur 60 semua dah turun. Kau tengok aku pun, aku tengok kau pun tak ada. Sama je. Kau tebal make up pun aku pun tengok tak ada lagi dah. Tak ada. Selera pun tak ada. Anak bini pun tak nak lagu. Kenapa? Ini dia. Kerana yang cantik itu akhlak. Baik suami, baik isteri, kecantikannya pada akhlak. Dan akhlak itu mencontohi kepada diri mereka, mencontohi kepada anak-anak mereka. Berikan mereka teladan, mendidik mereka dengan akhlak yang baik. Ini yang diajar oleh para salihin.
Ini yang diterapkan oleh Rasulullah, menjadi wanita yang salihah, yang mendidik anak-anak menjadi orang yang salihin dan salihah. Ini dia. Beri pendidikan yang baik. Karena sekolah pertama anak-anak ini di ibu bapa. Berikan pendidikan yang baik. Kenalkan cara Islam, pergaulan. Kalau dilepaskan tidak mengenal arti agama Islam, pergaulan, bagaimana percampuran nanti? Maka hari ini macam-macam ada, internet ada, pergaulannya, macam-macam pengaruh akan terjadi. Jangan kita menyesal nanti. Biar kita menyesal hari ini, jangan menyesal di masa akan datang. Kata pepatah Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Memang tak ada gunanya. Dipikirkan baik-baik. Yang mana kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari jalan yang baik. Mohon kepada Allah ta'ala. Kalau anak kita memang dah benar, oh ayah saya tak mampu, tak kahwin rezeki. Sebenarnya yang menikah itu rezeki. Allah beri rezeki. Lama kamu dapat isteri, itu rezeki. Rezeki ini bukan harta yang banyak. Rezeki ini mungkin keimanan yang lebih teguh. Rezeki ini mungkin keberkahan dalam hidupmu. Bukan rezeki dengan adanya harta banyak, pertama itu rezeki. Itu rezeki zahir. Yang dikehendaki rezeki batinnya. Ketenangan dalam hidup. Suami balik dari masjid, pandang wajah suami tenteram, tenang. Suami berduka cita, isteri mendamaikan. Bagaimana Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Menenangkan. Sampai pernah satu hari Sayyidina Fatimah mengecilkan hati Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali rasa Ali marah. Sayyidina Fatimah datang kepada Sayyidina Ali minta maaf. Ini didikan yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak perempuan kita dan juga anak. Ajar. Sayyidina Fatimah datang kepada Sayyidina Ali minta maaf. Sayyidina Ali dia. Sayyidina Fatimah datang lagi. Sayyidina Ali dia tak mau cakap apa-apa. Akhirnya Sayyidina Fatimah ambil keputusan mengelilingi Sayyidina Ali SAW bertawa, keliling Sayyidina Ali telah pusing sampai Sayyidina Ali akhirnya tak tahan ketawa. Bila ketawa, senyum Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali memaafkan Sayyidina Fatimah. Setelah itu Fatimah pergi ke rumah Rasulullah SAW. Datang ke rumah. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, jika tatkala tadi Ali murka padamu, marah kepadamu dan tidak memaafkan kamu, dan ketika itu kamu mati, wafat, meninggal dunia, nescaya aku ayahmu tidak akan menzalahmu, tidak akan menyembayangkan jenazahmu. Ya, ini perempuan yang lelaki sekali. Begitu Rasulullah. Ini anak kita macam mana dengan suaminya? Ajar, didikan. Jangan suami, oh abang ada hak saya telah. Keadaan bagaimana? Itu dipahami. Waktu nikah, belajar ilmu yang sebenar. Jadi ada pendidikannya. Ini Rasulullah mengatakan kepada Fatimah. Hari ini bagaimana isteri membuka aib suami, mencerca suami kadang-kadang. Berapa banyak yang ada. Bagaimana keadaan ini? Membuka bekung di dada sendiri. Ceritakan keburukan-keburukan siapa? Adakah wanita solehah begini? Itu sebab Nabi mengatakan wanita yang solehah senang masuk syurga dengan anak-anaknya. Sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bukan puasa sunat, puasa wajib saja bulan Ramadan. Menjaga hak dirinya dan menjaga hak suaminya. Masuklah dia ke dalam surga yang mana dia hendak, dari pintu mana saja boleh masuk. Ini Rasulullah berikan kelonggaran kepada. Tak ada disuruh semayang sunat banyak-banyak, tak ada disuruh semayang puasa sunat. Tidak, ini saja 4. Masuklah kamu ke dalam syurga. Di mana pintu yang pengan untuk wanita mentaati suaminya. Kenapa beban begini? Karena Nabi tahu wanita dengan kelemahannya. Wanita hari ini bagaimana? Apalagi wanita yang pegang jawatan lebih tinggi daripada suaminya. Abang kalau tak ada saya, tak ada video nak. Ingat baik-baik. Jangan bongkak, jangan sombong. Kerana jawatan yang lebih tinggi bersuami, pandang suami rendah.
Tetap kau jawatan yang tinggi sekalipun, suamimu di atasmu. Kerana dosa-dosamu ditanggung oleh suamimu, bukan kamu yang menanggungnya. Jadi ingat baik-baik. Jangan sombong, jangan bongkar. Ajar anak-anak gadis kita yang untuk menikah, ajar anak-anak laki kita tentang tanggungjawab pada menikah. Biar faham, bukan menikah hanya semata-mata untuk menikah, keseronokan untuk dapat zuriat. Zuriat yang bagaimana kalau kita tidak terapkan anak-anak kita dengan pendidikan agama? Ini yang penting. Beri perhatian, berikan pendidikan. Kemudian Allah mengampuni dosa kita, Allah memudahkan urusan kita, Allah mengangkat derajat kita, dan kita benar-benar orang Islam yang memahami hukum agama Islam, memahami cara-cara pendidikan Islam, bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada putri-putrinya, bagaimana pendidikan yang diberikan oleh para salih kepada putra-putrinya dalam mendidik mereka menjadi orang-orang yang benar, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan keturunan-keturunan daripada zuriat mereka zuriat dan thayyibatan mubarakah. Ini yang kita minta. Kita faham baik-baik, kita renungkan, bukan hanya berkahwin menikah untuk mendapatkan zuriat semata-mata untuk memanjangkan zuriat, betul. Tapi bagaimana pendidikan untuk mendapatkan zuriat? Caranya bagaimana? Ini. Kemudian kita masuk pada persediaan untuk hisab. Kepayahan terus tertimpa-timpa dan kesusahan memuncak ketika sekalian manusia bertunggu di tempat perancang itu, sehingga ada di antara orang kafir yang berkata, "Ya Tuhanku, bebaskanlah aku dari keadaan ini meskipun aku dihumban ke dalam neraka." Ini yang orang kafir katakan, ya pula ya kafir, orang kafir mengatakan, ya pula kafir, ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah Ta'ala, kau jadikan aku tanah ataupun kau campak aku ke dalam neraka lebih baik, kerana tak tertanggung azab. Menunggu giliran. Kita tunggu giliran untuk buat pasport aja lambat. Oh, macam-macam boleh berontak. Oh, berapa lama saya dah duduk berdiri, berapa lama tak selesai lagi. Menunggu ambil ini, menunggu lambat, marah. Ini menunggu giliran untuk ditimbang hisab di yaumul mahsyar dari seluruh manusia daripada Adam sampai ke yaumul kiamat. Bagaimana beraturnya, bagaimana queue-nya. Maka itulah yang Nabi katakan, berdoalah kamu kepada Allah. Apabila ada amalan yang saleh, kamu tidak duduk di padang mahsyar lagi. Kamu tidak duduk di padang mahsyar. Mudah-mudahan dengan amal yang kamu yang saleh, kamu dimasukkan Allah Ta'ala ke syurga tanpa timbangan, bighairi hisab. Ini yang kita minta. Kerana keadaan menunggu timbangan, menunggu hisab, makan masa yang sangat lama. Berapa lama kita boleh berdiri? Satu hari di yaumul kiamah 50,000 tahun dunia. Satu hari. Ini manusia yang dihisab bermacam-macam hisab yang ada. Dari umur yang kecil, dari sejak bayi sampai kepada umur kematiannya, wafatnya, dikira dipersemak satu persatu. Keadaannya bagaimana? Dan keadaannya manusia yang disemak sebelum menerima untuk dihisab. Ada keadaan manusia yang menerima kitabnya di sebelah kanan, ada yang menerima kitabnya di belakang, di tangan kiri. Ini yang Allah tunjukkan bagaimana kita akan menahan. Dan dari situ waktu itu tidak ada kematian. Kamu menerima kitab dari belakang, dia tembuk dadamu, keluarkan tangan dari belakang, dan kamu terima kitab. Mati tak ada. Sanggup kamu nak tunggu? Dulu ICU je kan tengok, Allah, cepat-cepat je lah kitab, lama-lama. Ini yaumul kiamah, tak ada lagi kematian. Cuma kamu rasa azab. Bagaimana? Ditembuk dadamu, tanganmu di belakang, cuma memegang kitab-kitab untuk dibuka mereka, untuk dipertimbangkan, dipersoalkan. Bagaimana? Boleh kita sanggup? Ini dia. Renungkan baik-baik. Inilah tempat rumah persediaan kita, yang kita akan membuat persediaan sebelum kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir tak tahan dengan keadaan ini sampai mengatakan, ya Allah,
Tak payah tunggu hisab lah. Kami memang mau kafir banyak dulu. Campak je kami ke dalam maka kami reda. Kena menunggu itu satu. Yang kata orang Melayu, penantian satu penyiksaan. Imam station. Itu dia. Menunggu masa yang agak lama. Jadi, bagaimana? Itulah kita mohon kepada Allah dengan amal-amal yang saleh, kita diberikan Allah kemudahan masuk ke syurga tanpa hisab, diberikan kemudahan, dipanggil oleh ayah, dibawa oleh para malaikat tangan supaya kita selamat di bayangan mahsyar, dibeli lindungan sekurangnya lindungan yang mana manusia terselamat dari 7 lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca kemarin, mudah-mudahan kita termasuk dalam lindungan-lindungan itu. Bila kita dapatlah lindungan itu, maka kita jelas berapa tahun pun menunggu tidak akan rasa. Kerana ada lindungan, ada kesejukan, ada kenikmatan. Tapi kalau tak ada, bagaimana? Berjalan di padang pasir atau berjalan sini kita dah tak tahan. Matahari yang terik hari ini matahari yang terik masih jauh dengan kita. Sana matahari yang terik sejengkal di atas kepala kita, mana boleh tahan? Di padang mahsyar kita mendengar begini, bagaimana perasaan kita, keingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita-cerita alien pun kita boleh bayangkan begini. Tapi ini cerita yang benar yang akan datang kepada kamu yaumul kiamah nanti. Kalam-kalam yang benar dari Allah dan Rasul-Nya yang akan kamu terima nanti. Jadi bagaimana persediaan? Apabila diperkenan Tuhan syafaat Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara di antara hamba-Nya serta melepaskan mereka dari keadaan yang sangat genting, pada ketika itu lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat pemikul arasy Tuhan yang maha agung itu supaya memikul arasy Tuhan maha pemurah ke tempat penginapan gantian perkumpulan manusia itu. Ketika itu syurga diperhatikan, diperintahkan berada di sebelah kanan arasy Tuhan, manakala neraka di sebelah kiri. Mana moga-moga kita dijauhkan daripada berada di sebelah kiri arasy itu. Inilah ketika itu Allah kembangkan, bagikan manusia kepada dua bahagian. Golongan yang mendapat lindungan Allah, golongan yang tidak mendapat lindungan Allah SWT. Yang kanan al-yamin, yang kiri al-shimal. Jika perbuatan yang baik mana-mana, makan di sebelah kanan, makan guna tangan kanan, pegang Quran dengan tangan kanan. Ini yang baik. Letak jenazah di tangan kanan, sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kita tahulah hari ini bagaimana manusia memerhatikan. Bukan di sebelah kiri. Banyak sering saya ingatkan. Saya sering ingatkan, kerana ini bukannya perkara yang kita bukan sangat sah, tapi sudah satu trend yang tak mengikut cara sunnah Nabi SAW, cara para ulama, para salihin. Kalau lelaki jenazahnya kepala sebelah kiri, kepala sebelah kanan, mana kamu belajar? Ini kiblat, kamu sebenarnya kiblat. Kepala lelaki sebelah kiri, kepala perempuan sebelah kanan. Ini kiblat katakan begitu. Tapi kenapa bila masuk kubur dibalikkan kepada lelaki sebelah kanan? Kenapa tak dimasukkan sebelah kiri menghadap kiblat juga? Ini satu persoalan. Persoalan yang kedua ialah apabila meninggal suami isteri. Apakah kepala isteri belah kanan, kepala suami lagi? Imam nak duduk di mana? Imam nak duduk kat mana? Cuba jawab. Fikirkan baik-baik. Gunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memikirkan. Kita diberi akal. Islam juga pertimbangan. Pakai akal. Di mana? Kata mereka dahulu, kalau kita sebelah kanan kita tahu itu jenazah perempuan kalau lagi. Tetapi kalau
Kalau jenazah, kalau kita tak tahu gelar Muhammad, kalau nak tahu jenazah lelaki atau perempuan, imam betul tak mana? Kalau lelaki di bawah, perempuan di tengah, cukup dah kenal itu jenazah lelaki atau perempuan. Kenapa dibolak-balikkan? Zaman dulu para salafus salih dah mengamalkan cara begini. Kenapa kita tukar? Apa kita lebih ilmu daripada mereka? Apa kita lebih alim daripada mereka? Fikirkan. Kalau meninggal dua orang, nak kat mana imam? Nak tengah-tengah? Fikirkan. Kita punya akal, fikir. Ini dia. Jadi ikut dia punya tempatnya. Jangan ikut tak kena tempatnya. Jadi bodoh tak ada soalan. Tak ada sebab. Faham baik-baik. Kita gunakan akal. Kerana Islam itu jelas. Oh, minta maaf cakaplah. Ini perhatikan baik-baik. Kemudian sesudah itu barulah manusia dibawa menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada yang tidak dikira sama sekali, dan mereka itulah orang terdahulu, sabiqun, yakni orang-orang yang masuk ke surga. Di antaranya pula ada yang dikirakan mudah sekali, mudah hisabnya, dipermudahkan hisabnya. Jadi hisabnya ringan, masuk ke. Itu yang saya katakan tadi, ibarat kita di tebuh raya. Perjalanan kita ini sama macam tebuh raya. Dia ada touch and go. Sekarang pakai macam-macam lagi, smart tag apa tak tahu. Touch and go, smart tag, kemudian ada dulu bayar. 3 dulu. Jadi kalau yang datang pakai smart tag, jalan terus. Dia ghairi hisab. Yang kedua, touch and go, berhenti sekejap, ditengokkan. Oh, tak ada apa-apa, mudah perjalanannya masuk. Yang ketiga, duit tak cukup nak bayar, dikira, tahan dulu, tak lepas. Ini contoh dunia mazaratul akhirah, perjalanan untuk akhirat. Jadi kita renungkan. Di mana kita? Di mana perjalanan kita? Duduk kita. Kita nak pakai smart tag, kita nak pakai hapuskan bibir benda-benda, kemudian kita nak pakai touch and go, ataupun kita nak pakai yang dulu, pakai kira. Tak cukup kiraan, tak lepas. Mohon kepada Allah Ta'ala, Allah melaksanna jannata bighairi hisab. Allah masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan, insya-Allah. Dan kita sambung sikit lagi, kata Tuan Pengarang. Dengan mudah teliti keadaan, dan orang yang begitu sudah merasakan semacam seksa. Disitulah setiap orang akan menerima buku catatannya. Ada yang menerima sebelah kanan, ada yang menerima sebelah kiri, ada yang dari belakang, dan ada dan mereka pada Rasul pun disoal Allah Ta'ala sama ada sudahkah mereka mentabligkan risalah, menyampaikan perusahaan mereka kepada umat masing-masing, dan sekalian umat pada Rasul itu disoal apakah benar para Rasul itu telah menyampaikan perutusan masing-masing sesuai dengan firman Allah, falanas'alanna allazina ursila ilaihi wa nas'alannal mursalin falanaqassanna alaihim bil ilmi wa ma kunna ghaibin. Maknanya Rasul-Rasul sendiri ditanya, sudahkah menyampaikan risalahmu kepada umat-umatmu? Apalagi kita, Nabi ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah benar? Kemudian Nabi memanggil umat, Allah memanggil umat-umat ini, apakah benar kamu telah mendapat risalah daripada Rasul? Rasul telah datang kepadamu? Ada. Kenapa kamu tak ikut? Apa yang kamu nak jawab? Beginilah kita. Apakah kamu daripada umat-umat dah sampai risalah kepadamu? Sudah. Kenapa kamu ingkar? Apa yang kita nak jawab? Sedangkan kita mengharapkan sekarang adalah syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Yang mana Nabi-Nabi tidak mampu melakukannya melainkan Rasulullah SAW. Apa yang akan kita persembahkan amal kita kepada Nabi SAW, yang setiap hari diperhatikan oleh Nabi SAW, dan setiap hari Allah memperhatikan amalan-amalan kita.
Tak sekelip mata pun Allah terlupa daripada amalan-amalan kita. Tak sekelip mata pun Allah tersilap. Dan mereka tetap mencatatkan. Jadi bagaimana kedudukan kita? InsyaAllah. Bagaimana kita akan mendapat husnul khatimah? Ini peringkatnya sebelum untuk menjalani kubur akhirat. Bagaimana kematian kita? Adakah kita akan berpeluang mendapat husnul khatimah? Ini persiapan kita. Bila sudah husnul khatimah, insyaAllah yang lain semuanya khair, baik, insyaAllah, selamat. Tapi untuk mendapat husnul khatimah bukan mudah. Bukan mudah. Persiapan apa yang kamu sediakan? Amalan apa yang kamu ikut dari perintah Rasulullah SAW? Di mana yang Allah Ta'ala memerintahkan kamu, yang Rasulullah memerintahkan kamu? Karena tadi kamu bila ditanya, sudah disampaikan risalah oleh Rasulullah. Kamu dah menerima risalah. Mana risalahnya? Risalah pun atau salah gunakan. Ini. Kalau sampai risalah, kamu salah gunakan bagaimana? Menyalah gunakan bagaimana? Orang yang menyalahgunakan di dunia aja dihukum di dunia. Kerana dituduh tak amanah, pecah amanah, tak betul, mungkir dan sebagainya. Itu di dunia. Di akhirat berani kamu menghadap Rasulullah dengan salah. Berani kamu menghadap Allah SWT dengan keadaan yang mengatakan, oh, saya tak tahu, tak sampai risalah. Tapi bila ditanya, dah sampai risalah. Di mana kamu akan berputar balik? Maka itu yang dikatakan Allah Ta'ala tadi, yang selalu saya ingatkan. Maka anggotamu akan berbicara kepada Allah SWT. Ya Allah, mulut ini dikunci. Tangan akan menjadi saksi, mata akan berkata, kaki akan berkata, semuanya akan kita ceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana? Bagaimana ketika itu? Tangan kau jadi saksi, mata kau bercakap mengata saya. Kau semua akan sama-sama kita masuk neraka. Allah yang memudahkan kami, Allah yang menuturkan kami untuk menjadi saksi kepada para yang kamu buatkan. Bagaimana? Bagaimana? Itulah, ingatlah baik-baik. Renungilah diri kita, renungilah persiapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah hanya Allah. Jadi penghisapan. Kita nak dihisap dia. Kita kalau tak betul dalam kerja, nak diaudit, juru audit datang, kita rasa bimbang. Sebab kita tahu ada yang tak betul dalam perbuatan kita. Audit dah kita siap kerana kita dah punya balik. Jadi audit akan datang, kita dah rasa takut. Ini audit dunia. Juru kira dunia. Yang masih boleh terlupa, yang masih boleh silap. Tapi audit Allah Ta'ala, juru kira Allah adalah para malaikat yang tak pernah tersilap. Bagaimana yang kalau kita mensilapkan dunia dengan audit yang kita salah buat, kita akan rasa takut. Dan kerana kita tahu tentu habuannya dicampakkan ke dalam penjara. Kalau audit di akhirat, habuannya ke mana? Ke dalam neraka jahanam. Bagaimana kita sanggup? Bagaimana kita akan buat persiapan? Ini. Maka pada hari itulah dikatakan wajah-wajah manusia yang putih ada yang hitam sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh fa ammal ladzina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ada setengah wajah putih, ada setengah hitam. Sebab tu Imam Ghazali mengingatkan kita, bila ambil wudu Allah mabayi wajhi. Ya Allah, putihkan wajahku, cahayakan wajahku. Di mana di hari kiamat nanti kau menjadikan separuh wajah putih, separuh wajah hitam. Dan insya-Allah kita umat Muhammad wajah semua berseri putih. Disebabkan wudu yang kita ambil basuh muka kita, basuh tangan kita, bercahaya wajah kita disebabkan oleh dikenalkan umat Muhammad Allah Ta'ala di yaumil kiamat lagi
Umat yang paling bercahaya adalah umat Rasulullah. Kan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya dengan sebab wudu. Maka sebab itu saya ingatkan lagi, apabila sudah berwudu, jangan kesat air wudu. Kerana air wudu itu melontorkan, mematuhkan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang ada pada diri kita, mata kita, tangan kita dan sebagainya. Jadi itu sebab ulama bukan meletakkan haram, tapi meletakkan makruh jika kita mengesat wudu. Bila dah kesat wudu, dah kering, dah tak ada sunnah wudu. Jadi itu dia. Ini ulama telah mengatur kita dengan jalan yang mudah. Cuma kita ambil, petik saja, seolah-olah buah yang telah masak lalu kamu cuma petik untuk makan. Itu pun tak nak lagi. Itu pun tak nak. Tak nak lagi. Tak mau lagi. Kalau dah tak mau, kamu belakarlah. Kamu gila, tak akan merasa. Pada hari itu adalah ada yang putih mukanya dan ada yang hitam mukanya. Adapun orang yang hitam mukanya itu akan disoal, mengapa kamu kufur sudah beriman? Maka rasakanlah seksa disebabkan kamu mengingkari. Adapun orang yang putih mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah dan mereka itu kekal di dalamnya. Ini dia. Amin ya Rabbal. Ini yang kita harapkan dari Allah Ta'ala. Wajah kita berjutih. Lihat ubah-ubah kita, datuk nenek kita yang dahulu, orang tua kita. Kadang-kadang nenek kita pun kita tak payah pakai makeup, tak ada makeup, tapi wajahnya Masya Allah putih, bersih. Kenapa? Cahaya wudu. Hari ni pakai makeup, habis makeup, tak ada apa. Pakai lipstick merah, bila basuh gelap, lebam, tak ada apa. Yang asli wudu, kekalkan wudu. Sebab itu Nabi mengingatkan pada kita, kekalkan wudu. Dan bagaimana kata Imam Ahmad Al-Badawi dalam kitab Al-Hikam, salah satu daripada tanda kewalian orang memilih, Allah Ta'ala memilih seorang wali itu adalah mereka yang kekalkan wudunya. Mereka yang kekal, batal sambung. Terus dalam keadaan yang sentiasa berwudu. Bila kamu dalam keadaan sentiasa berwudu, kamu berfikir, aku dalam keadaan wudu, adakah kamu ingin melakukan maksiat? Ini haram. Kamu nak melakukan maksiat, sedangkan kamu dalam keadaan berwudu. Maka itu sebabnya diingatkan supaya kamu terselamat daripada godaan-godaan dunia dan sebagainya. Hari ini bagaimana godaan-godaan dunia, wanita-wanita dan sebagainya, dengan pandangan, pakaian, percakapan dan sebagainya. Dan begitu bagaimana? Di mana musibah-musibah ini yang kita nak dapat sampai selamatkan? Sedangkan musibah ini yang paling besar. Sampai mengatakan seorang alim, biar aku jaga 1000 kandang, diamanahkan kepadaku 1000 kandang lembu, aku jaga. Tapi jangan diletakkan aku seorang wanita yang bersama. Satu malam, aku paling takut kerana fitnah dan aku tak tahu apa akan terjadi. Hari ini bagaimana? Bagaimana anak-anak kita, isteri kita yang kita tinggalkan, bagaimana keadaan mereka? Perhatikan baik-baik dulu. Jangan semua ini menjadikan musibah kepada mereka, kepada kita yang akan menghalang kita dari untuk menyelamatkan diri yaumil qiyamah, untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini yang dapat kami sampaikan, kita renungkan baik-baik. Kita renungkan baik-baik. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita. Dan paling penting, mudah-mudahan di malam ini Allah menjadikan wajah-wajah kita semua orang yang bercahaya di yaumil qiyamah nanti, yang menenangi cahaya-cahaya daripada cahaya perkara cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjat kita dan kita mudah-mudahan masuk al jannah bi ghairi, masuk dalam syurga tanpa. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhla akiya ulama.
نحظى بخير ونهفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شيون وأجرنا برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر أنت أكرم من ستر. والصلاة الله تفشى المصطفى من خلال الحق دعانا والوفا بكتاب للناس الشفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى الصحب المصابح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بن الامي على اله وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تربنا باننا قربنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو نعمة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسول نحظى بكل سهول. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب، وآله وصحبه إلى نتج الشعب. والحمد لله في البدء والتناهي. أفضل ما كنت على ونبينا من قبله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليك نعاذ إن شاء الله تعالى من ذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل بها في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واصلح بها شؤوننا، ويسر بها أمورنا، وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسر الفاتحة.